Hello everyone, heartiest welcome to biology class of Saudra College with Dr. Mohini Mohan Bora. Now I am going to discuss about a topic on concept of environmental pollution. আজি আমি পৰিবেশ প্ৰদূষণ কাক বলে হেতুৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াত আমি what is environment বা পৰিবেশ মানে কি, what is environmental pollution বা পৰিবেশ প্ৰদূষণ মানে কি, what are the different types of environmental pollutant বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদূষক কি কি হেতুৰ বিষয়ত আমি আলোচনা কৰিম and what are the different types of environmental pollution তাৰ ওপৰত আমি এটা থুলমূল আইডিয়া আজি আমি ক্লাছত আলোচনা কৰিম and before going to the main topic let us have an idea about the term environment বা পৰিবেশৰ এটা আইডিয়া বা ধাৰণা আমি ল'ব বিচাৰিছো যে what is environment. The environment means the surrounding of an object. পৰিবেশ হৈছে আমাৰ চাৰিওফালৰ যেটো অৱস্থা সেই অৱস্থাটোকে আমি পৰিবেশ বুলি কওঁ এই যেটো environment, this environment is made up of some living component or organic component বা জৈৱিক কাৰক আৰু আনটা হৈছে কি অজৈৱিক কাৰক বা নন লিভিং কম্পোনেন্ট বা ফিজিক্যাল কম্পোনেন্ট এইবিলাক দি গঠন হৈছে আৰু এই যিবিলাক নন লিভিং কম্পোনেন্ট আছে পৰিবেশৰ সেই নন লিভিং কম্পোনেন্ট বিলাক পৰিবেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে সেই নন লিভিং কম্পোনেন্ট বিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ পৰিবেশ গঠন কৰাৰ যিবিলাক নন লিভিং কম্পোনেন্ট আছে সেই নন লিভিং কম্পোনেন্ট বিলাকৰ ভিতৰত যে কিছুমান ফিজিক্যাল ফ্যাক্টৰস আৰু কিছুমান কেমিক্যাল ফ্যাক্টৰস বা ৰাসায়নিক ফ্যাক্টৰস আছে এইবিলাকে দে ইনফ্লুয়েন্সেস দ্য লাইফ অফ এন অৰ্গানিজম দিজ আৰ এটমস্ফিয়াৰ বা এয়াৰ হাইড্ৰস্ফিয়াৰ or water, lithosphere or land, temperature, light, energy, fire, sound, gravity, nutrients, etc. On the other hand, the living component of the environment comprises different plants, animals, microorganisms, etc. The environmental conditions of different places are different. As for example, the environmental conditions of a classroom is quite different than of the environment of the college or marketplace or the forest. গতিকে আমাৰ এটা ক্লাছৰুমৰ যেটো এনভায়ৰনমেন্ট বা পৰিবেশ সেই পৰিবেশটো আমি ক্লাছৰুমৰ পৰিবেশটোৰ লগত আমি ফৰেষ্টৰ পৰিবেশ বা বজাৰৰ পৰিবেশৰ লগত আমি সদায় এটা পৃথক দেখো বা ডিফাৰেন্স দেখো গতিকে আমি এখিনি কথাৰে পৰিবেশ মানেনো কি তাৰ ওপৰত এটা আমি সম্যক ধাৰণা ল'ব পাৰিলো আৰু এতিয়া আমি চাওঁ যে পৰিবেশ প্ৰদূষণ মানেনো কি. What is environmental pollution? There are different definitions for the environmental pollutions and let's have some important definition of environmental pollution. Environmental problem is now one of the serious problem of the entire world. পৰিবেশ প্ৰদূষণটো হৈছে যে আধুনিক বিশ্বৰ আটাইতকৈ ভয়ানক সমস্যা. What is environmental pollution বা পৰিবেশ প্ৰদূষণ মানেনো কি এই পৰিবেশ প্ৰদূষণৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ডেফিনেশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত আমি যে প্ৰথমতে চাওঁ যে ওডামে কি কয় যে according to Odam the environmental pollution is an undesirable change in the physical, chemical or biological characteristics of our air, water and land that will harmfully affect the human life and the desirable species or that may waste or deteriorate our raw material resources. গতিকে ওডামে কৈছে যে পৰিবেশত থকা বায়ু, পানী আৰু মাটিৰ ভৌতিক, ৰাসায়নিক আৰু জৈৱিক বৈশিষ্ট্যৰ অপ্ৰত্যাশিত পৰিৱৰ্তনৰ ফলত মানুহৰ জীৱন, আকাংক্ষিত প্ৰজাতি বা প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ক্ষতিসাধন হোৱাকে প্ৰদূষণ বুলি কয়. Another definition যে according to the Southwick পৰিৱেশ বিজ্ঞানী Southwickৰ মতে যে pollution is an unfavorable alteration of our environment largely as a result of human activities. Southwickৰ মতে প্ৰদূষণ হ'ল যে মানুহৰ কাৰ্যকলাপৰ বাবে হোৱা পৰিৱেশৰ অবাঞ্ছিত পৰিৱৰ্তন. Let us come to the pollutants. এতিয়া আমি প্ৰদূষক মানেনো কি সেই কথাটো আমি আলোচনা কৰিম. The pollutant is anything including a chemical, geochemical substance or biological products that deteriorate our natural environment. Pollutant হৈছে যিকোনো ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, ভূ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ বা জৈৱিক পদাৰ্থই আমাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰে আৰু এইবিলাককে আমি প্ৰদূষক বুলি কওঁ. অৰ্থাৎ পৰিৱেশত প্ৰদূষিত কৰা বা পৰিৱেশৰ উপাদানসমূহৰ পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা কাৰকবোৰক প্ৰদূষক বোলে. Another definition যে according to Hill
any substance introduced into the environment that adversely affect the usefulness of a resource. হিলৰ মতে যিকোনো পদাৰ্থই পৰিৱেশত মুক্ত হোৱাৰ ফলত সম্পদৰ ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হোৱাকে প্ৰদূষক বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি চাওঁ যে এই যিবিলাক প্ৰদূষক সেই প্ৰদূষকবিলাকনো কেনেকুৱা টাইপৰ প্ৰদূষক দেখিবলৈ পোৱা যায়। Pollutants may be categorized in several ways. প্ৰদূষকবোৰক বিভিন্ন ধৰণে শ্ৰেণী বিভাজন কৰিব পাৰি, যেনে অন দ্য বেচিছ অফ অৰিজিন এণ্ড নেচাৰ, যে সিহঁতৰ উৎপত্তি আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সিহঁতক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে। এটা হৈছে প্ৰাইমাৰী পলুটেণ্ট বা মুখ্য প্ৰদূষক, আৰু আনটো হৈছে ছেকেণ্ডাৰী পলুটেণ্ট বা গৌণ প্ৰদূষক। যিবিলাক মুখ্য প্ৰদূষক আছে ইহঁতে প্ৰকৃতিত মুক্তভাৱে থাকে আৰু পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ একেধৰণে থাকে, যেনে গ্লাছ, প্লাষ্টিক, কাৰ্বন মনক্সাইড এটচেট্ৰা। অন্যহাতে ছেকেণ্ডাৰী পলুটেণ্ট বা গৌণ প্ৰদূষকবিলাক মুখ্য প্ৰদূষকবোৰৰ মাজত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটি এই প্ৰদূষকবিলাক সৃষ্টি হয়। এইবোৰ গৌণ প্ৰদূষক বুলি কোৱা হয়, আৰু ইহঁত যেনে ছালফিউৰিক এচিড, অজন, পেৰক্সি এচিটাইল নাইট্ৰেট ইয়াৰ অন্তৰ্গত। এইবোৰ মুখ্য প্ৰদূষকতকৈ অধিক ক্ষতিকাৰক হয়। অন দ্য বেচিছ অফ ডিগ্ৰেডিবিলিটি বা ভাঙন ক্ষমতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰদূষকবিলাকক আকৌ আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ। এটা হৈছে ডিগ্ৰেডেবল, আনটো হৈছে নন ডিগ্ৰেডেবল। ডিগ্ৰেডেবল যিটো আছে সেইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ যে ক্ষয়িষ্ণু প্ৰদূষক, আৰু আনটো হৈছে অক্ষয়িষ্ণু। এই যিখিনি ক্ষয়িষ্ণু বা ডিগ্ৰেডেবল এইবিলাক অণুজীৱৰ ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়। এইবোৰৰ বিষক্ৰিয়া তুলনামূলকভাৱে কম। এইবোৰ অস্থায়ী, কাৰণ এইবোৰ পৰিৱেশত বিভিন্ন সময়ত জাৰণ, জৈৱিক ক্ৰিয়া বা ৰাসায়নিক কাৰণত ভাঙি যায়। উদাহৰণস্বৰূপে যে আৱৰ্জনা, জাবৰ জোঁথৰ, মৃত জীৱ জন্তু আদি ইয়াৰ অন্তৰ্গত পৰিছে। অন্যহাতে অক্ষয়িষ্ণু বা নন ডিগ্ৰেডেবল এইবোৰ কোনো প্ৰাকৃতিক কাৰণত পৰিৱৰ্তন নহয়, ইহঁত প্ৰকৃতিত স্থায়ীভাৱে থাকি যায়, যেনে DDT, BHC, প্লাষ্টিক, পলিথিন ইত্যাদি। এইবিলাক হৈছে নন ডিগ্ৰেডেবল পলুটেণ্টছৰ অন্তৰ্গত। অন দ্য বেচিছ অফ এক্সিষ্টেঞ্চ বা সিহঁতৰ অৱস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইহঁতক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ। এটা হৈছে কোৱান্টিটেটিভ, আনটো হৈছে কোৱালিটেটিভ। কোৱান্টিটেটিভটোক আমি কি বুলি কওঁ যে মাত্ৰাত্মক, আৰু ইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ যে গুণাত্মক। এইবোৰ পৰিৱেশৰ স্বাভাৱিক উপাদান, আৰু ইহঁত প্ৰকৃতিত সাধাৰণভাৱে থাকে যদিও বিভিন্ন কাৰণত হোৱা ইহঁতৰ মাত্ৰাধিকতাই প্ৰদূষণ ঘটায়। উদাহৰণস্বৰূপে যে কাৰ্বন মনক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি ইয়াৰ অন্তৰ্গত। অন্যহাতে কোৱালিটেটিভ বা গুণাত্মক যিখিনি প্ৰদূষক আছে সেই প্ৰদূষকবিলাক পৰিৱেশত পূৰ্বতে নথকা ক্ষতিকাৰক পদাৰ্থ বা কাৰক, আৰু পৰিৱেশত মিহলি হ'লে ইহঁতে প্ৰদূষণ ঘটায়, যেনে বিভিন্ন ধৰণৰ পেষ্টিচাইড বা কীটনাশক, অপতৃণনাশক বা হাৰ্বিচাইডছ এইবিলাক ইয়াৰ অন্তৰ্গত। অন দ্য বেচিছ অফ ক্ৰিয়েশ্যন, ইহঁতৰ যিটো কেনেধৰণে সৃষ্টি হৈছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিও আমি ইহঁতক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ, যে এটা হৈছে নেচাৰেল পলুটেণ্ট বা প্ৰাকৃতিক প্ৰদূষক, আনটো হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল বা কৃত্ৰিম প্ৰদূষক। এই যিখিনি নেচাৰেল পলুটেণ্ট বা প্ৰাকৃতিক প্ৰদূষক সেইবিলাক কি হয় যে বিভিন্ন সময়ত বানপানী হয়, ভূমিকম্প হয়, ঘূৰ্ণীবতাহ, আগ্নেয়গিৰি, ঢেৰেকনি আদিৰ ফলত এইবিলাক সৃষ্টি হয়। আৰু এইবিলাকৰ পৰা কি হয় ধূলি, ধোঁৱা, বনজুই, অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মি বা উদ্ভিদৰ পৰাগৰেণু এইটোৰ অন্তৰ্গত, নেচাৰেল পলুটেণ্টৰ অন্তৰ্গত। অন্যহাতে আৰ্টিফিচিয়েল বা কৃত্ৰিম এইবিলাক অধিক সংখ্যকেই মানুহৰ দ্বাৰা সৃষ্ট। উদাহৰণস্বৰূপে বিষাক্ত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, গেছীয় আৱৰ্জনা বা গেছীয় পদাৰ্থ, আৱাসিক পদাৰ্থ, তাপ, শব্দ ইত্যাদি ইয়াৰ অন্তৰ্গত। এই যিটো আৰ্টিফিচিয়েল বা কৃত্ৰিম প্ৰদূষক সেইটোক আকৌ কেইটামান ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি, যেনে পাৰ্চনেল বা ব্যক্তিগত, যেনে কিছুমান মানুহে চিগাৰেট খায়, চিগাৰেট খালে ধোঁৱা ওলায় আৰু সেই ধোঁৱাবিলাকে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰে বা প্ৰদূষণ কৰে। এইবিলাক হৈছে পাৰ্চনেল বা ব্যক্তিগত। আনটো হৈছে অকুপেশ্যনেল বা বৃত্তি সম্বন্ধীয়। উদাহৰণস্বৰূপে বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক মিল আছে, যেনে ৰাইচ মিল, জুট মিল বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ধূলি, ধোঁৱা বা বিভিন্ন ধৰণৰ পদাৰ্থ ওলায়, ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ওলায়।
সেইবিলাকৰ পৰা যিখিনি প্ৰদূষক হয় সেইবিলাকক আমি কি কৈছোঁ অকুপেশ্যনেল বা বৃত্তি সম্বন্ধীয় প্ৰদূষক বুলি কৈছোঁ। আনটো হৈছে কমিউনেল বা সাম্প্ৰদায়িক। ইয়াৰ ভিতৰত কি কৈছে যে থাৰ্মেল প্ৰজেক্টছ বা তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ইয়াৰ এটা উদাহৰণ হিচাপে ধৰিব পাৰি। এতিয়া চাওঁ যে অন দ্য বেচিছ অফ কেমিকেল নেচাৰ বা ৰাসায়নিক গঠনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিও প্ৰদূষকবিলাকক কেইটামান ভাগত ভাগ কৰিব পৰা যায়। যেনে অৰ্গেনিক পলুটেণ্ট বা জৈৱিক প্ৰদূষক। এইবিলাকৰ ভিতৰত কি পৰিছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ জাবৰ জোঁথৰ, অইল, DDT এইবিলাক ইয়াৰ অন্তৰ্গত হৈছে। 2 নম্বৰতে আহিছে ইনঅৰ্গেনিক পলুটেণ্ট। সেইবিলাকৰ ভিতৰত নাইট্ৰেট, মেটেল, ধাতু এইবিলাক ইনঅৰ্গেনিক পলুটেণ্টৰ ভিতৰত পৰে। তাৰপিছত আমাৰ কি কৰিলে যে 3 নম্বৰ আহিছে কি আমাৰ যে বায়'লজিকেল পলুটেণ্ট। বায়'লজিকেল যিখিনি পলুটেণ্ট আছে সেই বায়'লজিকেল পলুটেণ্টৰ ভিতৰত যে বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ এইবিলাক হৈছে বায়'লজিকেল পলুটেণ্টৰ অন্তৰ্গত। নেক্সট আহিলে যে এচিডবিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ কি হয় যে বিভিন্ন ধৰণৰ কোল মাইনিং এনেকুৱা অপাৰেশ্যনত বিভিন্ন ধৰণৰ এচিড জাতীয় পদাৰ্থ বাহিৰলৈ ওলাই আহে, এইবিলাকেও পৰিৱেশ প্ৰদূষণ কৰে। নেক্সট আহিলে ৰেডিঅ' এক্টিভ পলুটেণ্ট বা ৰেডিঅ' এক্টিভ ছাবষ্টেঞ্চ বা তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থ, এইবিলাকেও আমাৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰে। গতিকে এইবিলাক হ'ল আমি বিভিন্ন ধৰণে প্ৰদূষকবিলাকক আমি শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছোঁ। তদুপৰি আমি প্ৰদূষকবিলাকক কেইটামান উল্লেখযোগ্য ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। যেনে ডিপজিটেড বা পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ বা ক্ষুদ্ৰ কণিকাসমূহ। এইবিলাকৰ ভিতৰত ধূলিকণা, এলান্ধু, ধোঁৱা, ছাই, কুঁৱলী এইবিলাক হৈছে পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ বা ডিপজিটেড মেটাৰৰ অন্তৰ্গত। ইয়াৰ পিছত আহিলে গেছ বা গেছিয়াছ পদাৰ্থ যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ ভিতৰত যেনে নাইট্ৰজেনৰ অক্সাইড বা ছালফাৰৰ অক্সাইড, কাৰ্বন মনক্সাইড, হেল'জেন যেনে ক্লৰিন, ব্ৰমিন, আয়ডিন এইবিলাক, কাৰ্বন মনক্সাইড ইত্যাদি এইবিলাক অন্তৰ্গত হৈছে। নেক্সট আহিলে এচিড ড্ৰপলেট বা এচিড কণিকা। এইবিলাকৰ ভিতৰত ছালফিউৰিক এচিড, নাইট্ৰিক এচিড ইয়াৰ অন্তৰ্গত হৈছে। নেক্সট আহিলে ফ্ল'ৰাইডছ। নেক্সট আহিলে মেটেল। সেই মেটেল বা ধাতু এইবিলাকৰ ভিতৰত আহিলে তোমাৰ পাৰা, সীহ, জিংক, কেডমিয়াম, জিংক, নিকেল, আৰ্ছেনিক এইবিলাক ইয়াৰ অন্তৰ্গত। নেক্সট আহিলে এগ্ৰ'কেমিকেলছ বা কৃষিকাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য এইবিলাকৰ পৰা প্ৰদূষণ হয়। সেইবিলাকৰ ভিতৰত পেষ্টিচাইডছ বা কীটনাশক আৰু কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ বা ৰাসায়নিক সাৰ এইবিলাকৰ পৰা পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিলে যে কমপ্লেক্স অৰ্গেনিক ছাবষ্টেঞ্চেছ বা জটিল জৈৱ যৌগ। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ যেনে পদাৰ্থ যেনে বেনজিন, ইথাৰ, এচেটিক এচিড এইবিলাক ইয়াৰ অন্তৰ্গত। নেক্সট আহিলে ফটোকেমিকেল অক্সিডেণ্টছ। ইয়াৰ যেনে অজন, পেৰক্সি এচিটাইল নাইট্ৰেট এইবিলাক অন্তৰ্গত। ছলিড ৱাষ্ট বা কঠিন আৱৰ্জনা এইবিলাকৰ পৰা পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হয়। ৰেডিঅ' এক্টিভ ৱাষ্ট, নইজ বা শব্দ, অতি শব্দই মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষতি কৰে। হিট, গাৰ্বেজ এইবিলাকৰ পৰা আমাৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হয়। নেক্সট আমি চাওঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি প্ৰদূষক সেই প্ৰদূষকখিনিয়ে পৰিৱেশ ক্ষতি কৰাৰ উপৰিও এনভাইৰমেণ্টেল পলিউশ্যন যিখিনি ভাগ সেই এনভাইৰমেণ্টেল পলিউশ্যনখিনিৰ ভিতৰত আমাৰ ৱাটাৰ পলিউশ্যন আছে। ৱাটাৰ পলিউশ্যন মানে কি? হোৱাট ইজ ৱাটাৰ পলিউশ্যন? যে ৱাটাৰ পলিউশ্যন মানে হৈছে যে পানীত কিবা বস্তু পদাৰ্থ মিশ্ৰিত হৈ যদি পানীৰ স্বাভাৱিক ভৌতিক ৰাসায়নিক চৰিত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায় আৰু সেইখিনি পানী মানুহ, জীৱ জন্তু, শিল্প প্ৰতিষ্ঠান আদিৰ যদি ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হয় তেনেহ'লে আমি তাক কি বুলি কৈছোঁ যে পানী প্ৰদূষণ বুলি কৈছোঁ। অন্যহাতে এয়াৰ পলিউশ্যন মানে কি? যে বায়ুত স্বাভাৱিকতে বায়ুৰ যিখিনি মিশ্ৰণ যে বিভিন্ন ধৰণৰ গেছৰ মিশ্ৰণ থাকে সেই মিশ্ৰণখিনি যদি পৰিৱৰ্তন ঘটে বা অন্য পদাৰ্থ বায়ুত যদি মিহলি হয় তেনেহ'লে সেই বায়ুৰ পৰা মানুহৰ, জীৱ জন্তুৰ বা পৰিৱেশৰ ক্ষতি হয়। এইটোৱে হৈছে এয়াৰ পলিউশ্যন। নেক্সট আহিলে ছইল পলিউশ্যন। আমি জানো যে মাটিয়েই সকলো জীৱৰ আশ্ৰয়স্থল। গতিকে মাটিত যদি তাৰ ভৌতিক বা ৰাসায়নিক চৰিত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে বা গুণাগুণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে, মাটিৰ যদি উৰ্বৰতা শক্তি হ্ৰাস পায় আৰু সেইখিনি মাটি যদি মানুহে ব্যৱহাৰৰ কাৰণে বা অন্য কামত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে অনুপযোগী হয় তেনেহ'লে ইয়াক আমি কি বুলি কৈছোঁ যে ছইল পলিউশ্যন হোৱা বুলি কওঁ। তেনেকৈ আহিলে চাউণ্ড পলিউশ্যন। চাউণ্ড পলিউশ্যন মানে কি? যে অতি শব্দ হ'লেও মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদূষণ হ'ব পাৰে। সেই শব্দবিলাকে মানুহৰ শ্ৰৱণেন্দ্ৰিয়ই নহয় যে মানুহৰ
পাচন তন্ত্ৰৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে, মানুহৰ হাৰ্টৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে বা মানুহৰ বিৰক্তি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এইবিলাক আমাৰ ছাউণ্ড পলিউশ্যনৰ অন্তৰ্গত। গতিকে এই প্ৰত্যেকটো পলিউশ্যনৰ বিষয়ে আমি পিছত নেক্সট ক্লাছবিলাকত আমি আলোচনা কৰিম যে পানী প্ৰদূষণ কি কাৰণত পানী প্ৰদূষণ হয়, পানী প্ৰদূষণৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষতি হয়, বা বায়ু প্ৰদূষণ কি, বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত কি ক্ষতি হয় বা কি কাৰকে বায়ু প্ৰদূষণ কৰে, এইবিলাক আমি নেক্সট ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া বিফৰ এণ্ড অফ মাই প্ৰেজেণ্টেশ্যন লেটছ হেভ এন মেইন পইণ্টছ অফ দিছ প্ৰেজেণ্টেশ্যন। আজি আমি প্ৰধান পইণ্টকেইটা চাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে এনভাইৰনমেণ্ট মিনছ দ্য ছাৰাউণ্ডিং, ইট ইজ made of both living and non-living component. Pollution is an undesirable sense which causes damage to man and his environment. Next ahile ki je any substance which causes pollution is called pollutant. যিবিলাক পদাৰ্থই পলিউশ্যন কৰে সেইবিলাকক আমি পলিউটেণ্ট বুলি কৈছোঁ। যে পলিউটেণ্ট কেন বি ক্লাছিফাইড ইন ভেৰিয়াছ ৱেজ। গতিকে দ্যাটছ অল ফৰ টুডেজ এণ্ড thank you for your kind attention.